ஆளுமைமிக்க அரசியல்வாதியாக பியோர் பாலிடிக்ஸ் பயிற்சி பட்டறை நேரடி இணைய வழி வகுப்புகள் உங்கள் சீட்டிற்கு முந்துங்கள் 7338824242. We have been seeing for the past 2 days a lot of incidents that has happened in the state. One particular incident is this murder of a police official in Tirupur, which has caused ripples across the state. And another incident has happened in as well as in Coimbatore as well. Like, what are your initial thoughts on this? See, both are very shocking and really, we feel very sad because one incident, it is a bravery. An SSI who went there and a officer who is supposed to be a very good officer, it seems. So he has been murdered very brutally. This is really sad, and he had gone there to solve a dispute. So it is really sad. And another one, a person has gone to the police station in Coimbatore and he has hanged himself. But at the police station, the police doesn't know this for several hours. So this is disgusting. We have been saying that the Tamil Nadu's administration has become a huge failure because the system as such has become a problem. So the police force has been used for political purposes and not for maintaining law and order and detecting crimes. This is the issue. It is a social evil also. Though these two are isolated incidents, this is a social evil. We need to understand that in the last 4 years, the violence is on huge rise because of liquor and the usage of drugs. This is the main issue. Even in this Tirupur murder, the murder of a policeman, he was the murderers they were in inebriated stage, so they were drunk. So liquor is becoming a cause of killing. So it should be stopped. But we have been saying that the JMK government has failed. Again and again, this is the problem here. And I think there is no protection for police. There is no protection for ordinary men in police station also. This is what is happening. So we strongly condemn this. I think the system has to change. There is absolutely no law and order in the state. Whoever can go and kill anyone. That is what is happening in the streets of Tamil Nadu. Every day we are seeing murders with the sickles, and the usage of this kind of murders are becoming it's becoming like a mushroom. Everywhere we can see throughout Tamil Nadu, in all the places. Even we have seen in Tirunelveli yesterday that students, yet 10th standard student has tried to attack a 12th standard student. So this is what is happening. So this is really, it's a social evil. This is mainly because of the poor maintenance, poor administration of the government. That's what we say. Today, the Chief Minister during an event has claimed that Tamil Nadu has achieved great trials in economic progress. We have stated that there has been a jump, the double digit has come after nearly close to 14 years. As such, like, what do you make of this? No, we have to see how much pan-India the economy has grown. We have to see where Uttar Pradesh was and now where it is. And the three important manufacturing states, Gujarat, Maharashtra and Tamil Nadu, we need to take into account. Tamil Nadu is more than 90% is an urbanized state, it's a manufacturing state. We should have doubled it actually. Because of this failed DMK government, we are going down. In fact, I should not say it is going down. In fact, other states are moving upwards. So we need to be very careful in this. I am proud. Yes, Tamil Nadu is a good state which has progressed. But other states are progressing because pan-India it is progressing. The infrastructure in India is developing. A rapid development is happening. So it is not a surprise because already it is a manufacturing state. So the infrastructure is getting developed.
So there is nothing, to jump in joy or something. In fact, your progress is a slow progress compared to others. Uttar Pradesh is very near us, which was way behind us. We need to understand this and then talk. I think the Chief Minister did not understand economy. That's it. சார், கடந்த 2-3 நாட்கள் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். திருப்பூர்ல ஒரு சம்பவம் நடந்திருக்கு. ஒரு காவல் அதிகாரியை வந்து வெட்டி கொலை செய்யப்பட்டிருக்கிறார். இன்னொரு நம்ம கோயம்புத்தூர்லயும் பார்த்தோம். ஒரு போலீஸ் ஸ்டேஷன் உள்ள ஒரு ஹேங்கிங் ஒன்று நடந்திருக்கு. இந்த சம்பவங்களை நீங்க பார்க்கும்போது முதல் உங்களுடைய ரியாக்ஷன்ஸ் என்ன? கடந்த 4 வருடங்களாக தமிழகத்தினுடைய சட்ட ஒழுங்கு சீர்கேடு என்பது தொடர்ந்து நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. குற்றங்களை தடுப்பதற்கு தவறிவிடுகிறார்கள் காவல்துறையினர். காரணம் என்னவென்றால், காவல்துறையினரை அரசியல் ரீதியாக நம்முடைய அரசாங்கம் பயன்படுத்துவது தான். இதுதான் மிக மிக முக்கிய காரணம். விவிஐபிகளுக்கு பாதுகாப்பு என்கிற பெயரில் காவல்துறையினுடைய பணியை, அவர்களுடைய பயன்பாட்டை வேறு விதமாக செலுத்துவது, எதிர்க்கட்சியினரை ஒடுக்குவதற்காக பல்வேறு காவல்துறையினரை, உதாரணத்துக்கு ஒரு சில போராட்டம் என்றாலே அங்கே நூற்றுக்கணக்கில் காவல்துறையினரை குவிப்பது, இப்படி அவர்களுடைய பலத்தை, அவருடைய நேரத்தை தேவையில்லாமல் இவர்கள் பயன்படுத்துவது, இதுதான் மிக மிக முக்கியமானது. குறிப்பாக திருப்பூரில் பார்த்தீங்கன்னா, அங்கே அந்த இடத்துல நடந்த ஒரு சண்டையை தீர்த்து வைப்பதற்காக வந்த ஒரு அலைபேசியின் பேரில் இவர் சென்றிருக்கிறார். அங்கு குடித்து விட்டு, இதுதான் மிக மிக முக்கியமானது. தமிழ்நாட்டில் நடைபெறக்கூடிய படுகொலைகள் பலவற்றில் நீங்கள் எஃப்ஐஆர், இது வந்து ஊடக செய்தியாக கூட இல்லை, எஃப்ஐஆரில் பார்த்தீங்கன்னா முதல் தகவல் அறிக்கையில் டாஸ்மாக் சென்று மது அருந்திவிட்டு அந்த போதையில் வெட்டினார்கள் என்று மிக தெளிவாக குறிப்பிடப்பட்டு வருகிறது. முழுக்க இது தமிழகத்தினுடைய சமூக அவலத்தை குறிக்கிறது. இதற்கெல்லாம் காரணம் என்ன? இது போன்ற கொலைகளை செய்பவர்களுக்கு பயம் இல்லாது போய்விடுகிறது. தொடர்ந்து நடைபெறுவதனால நாமும் இதை செய்யலாம் என்று நினைக்கிறார்கள். தொடர்ந்து ஏன் நடைபெறுகிறது என்றால், குற்றங்களை தடுக்க முடிவதில்லை. அது இன்னொரு அவலம் என்னவென்றால், கோயம்புத்தூரில் அந்த ஒரு காவல் நிலையத்தில் ஒரு நபர் புகார் கொடுக்க சென்றிருக்கிறார். ஆனால் அவர் மேலே சென்றிருக்கிறார், காவல்துறை உதவி ஆய்வாளருடைய அறையிலே சென்று தூக்கிலிட்டு அவர் தற்கொலை செய்து கொண்டிருக்கிறார் என்று சொல்கிறார். ஆனால் அங்கு அந்த நபர் தூக்கிட்டு பல மணி நேரங்கள் கழித்து தான் அங்கு சென்றவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்குது. அப்போது காவல் நிலையத்தில் என்ன நடக்கிறது என்பது கூட காவல் நிலையத்தில் இருப்பவர்களுக்கு அவர்களுக்கு புரியவில்லை, தெரியவில்லை என்று சொன்னால், இதை விட ஒரு வெட்கக்கேடான ஒரு நிலைமை என்னவாக இருக்கும்? இது உண்மையிலேயே மிக மிக வருந்தத்தக்கது, கண்டிக்கத்தக்கது. இந்த அரசாங்கம் தோல்வியுற்றது என்பதை மிக தெளிவாக படம் பிடித்து காண்பிக்கிறது. சார், இன்னைக்கு ஒரு ஈவெண்ட்ல வந்து முதலமைச்சர் வந்து எக்கனாமிக்கல் குரோத்ல வந்து தமிழ்நாடு மேம்பட்டிருக்கு, கிட்டத்தட்ட 11.19% வந்து இது வந்து யூனியன் கவர்மெண்ட் அவங்களுடைய ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்ல வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இது வந்து டிராவிடியன் மாடல் ஆஃப் கவர்னன்ஸ்க்கு கிடைத்த வெற்றி, இதை நான் வந்து மக்களுக்கு வந்து அர்ப்பணிக்கிறேன் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காரு. எப்படி பார்க்குறீங்க? அதாவது பொருளாதாரத்தில் நாம் எப்படி வேணாலும் பேசிவிடலாம். அதாவது புள்ளி விவரங்களின் அடிப்படையில் நாங்கள் இப்படி வளர்ந்து விட்டோம் என்று சொல்வது என்பது ஒரு தவறானது என்று நான் கருதுகிறேன். அதனால் இந்த விவகாரத்தை போல் ஒரு தமிழனாக நான் முதலிடத்தில் இருக்கலாம் என்று சொல்லிக்கொள்ளலாம், தவறில்லை. ஆனால் நமக்கு பின்னாலே அவர்கள் எவ்வளவு நம்மிடையே மிக வேகமாக பின்தொடர்கிறார்கள் என்பதை புரிந்து கொள்ள. இது ஏதோ தமிழகத்தினால் மட்டும் நடந்த விஷயமாக நாம் கொள்ளக்கூடாது. இந்தியா முழுமைக்கும் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஆக்டிவிட்டீஸ், கட்டமைப்பு பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது. குறிப்பாக 10 வருடங்களில் இன்றைக்கி நம்மை விட ஒரு 100 கிலோமீட்டர் பின்னால் வந்து கொண்டிருந்த உத்தரப்பிரதேசம் இன்றைக்கி 1 கிலோமீட்டர் தூரத்தில் தான் இருக்கிறாங்கன்றதை புரிந்து கொள்ளாமல் இவர்கள் நடந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ஹரியானா, உத்தரப்பிரதேசம், கர்நாடகா, தெலுங்கானா போன்ற மாநிலங்கள் அனைத்துமே நம்மை விட மிகவும் பின்தங்கி இருந்தன. இப்போ நான் சொன்ன அத்தனையுமே எங்கேயுமே பெரிய துறைமுகங்கள் இல்லை. எங்கெல்லாம் துறைமுகங்கள் இருக்கிறதோ அங்கெல்லாம் தொழில் வளர்ச்சி இருக்கும் என்பது அடிப்படை கோட்பாடு. அதுதான் ஒரு உற்பத்தி மாநிலத்துக்கு. குஜராத், மகாராஷ்டிரா, தமிழ்நாடு இந்த 3ம் உற்பத்தி மாநிலங்கள். ஏனென்றால் துறைமுகங்கள் இருக்கின்றன. அப்போது இங்கே துறைமுகங்கள், இங்கே விமான நிலையங்கள், உதாரணத்துக்கு தூத்துக்குடி பிரதமர் வந்து சென்றிருக்கிறார். நேற்றைய முன்தினம் பிரதமர் வந்து விட்டு சென்றவுடனே அங்கு ஏற்படுத்தி கொடுத்திருக்கக்கூடிய, மத்திய அரசு அமைத்து கொடுத்திருக்கக்கூடிய அந்த
கட்டமைப்புகளை பயன்படுத்தி கொண்டு நாங்கள் தொழில் வளத்தை பெருகிவிட்டோம் என்று முதல்வர் சொல்லலாம். அது ஒரு கூட்டாட்சி தத்துவத்தில் நான் அதை கூட நான் பெரிதாக எடுத்துக்கொள்ள. ஆனால் நமக்கு பின்னாலே உத்தரப்பிரதேசம் எப்படி வந்து கொண்டிருக்கிறது, மிக மிக மோசமாக பின்தங்கிய மாநிலமாக இருந்த உத்தரப்பிரதேசம் நமக்கு மிக அருகிலே இருக்கிறது என்பதை புரிந்து கொண்டு விழிப்புணர்வோடு நாம் செயல்பட வேண்டியது தான் மிக முக்கியமானது. அதே நேரத்தில் இங்கு இவர்கள் சொல்கிற கணக்கில் எவ்வளவு செலவினங்கள் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது, எதை வைத்து இந்த புள்ளி விவரங்கள் என்பதையெல்லாம் நாம் தரவுகளை அலசி ஆராய்ந்து உறுதியாக இதற்கு ஒரு பதில் சொல்லுவோம்.